I want to give you a special gift. Okay? Because nobody told hallelujah. Only she said hallelujah. So the extraordinary person is in making. You are beautiful. You are extraordinary. And God honors you. Yeah. He honors you. You think nobody honors you? But nobody said hallelujah. You only said hallelujah. So you deserve this. God bless you. Okay? Good. Thank you. She deserves it, Pastor. Yeah, I know. So you better say hallelujah. Yeah. You better say respond to God. అలా అడిగినప్పుడు చక్కగా రెస్పాండ్ అయితే ఎప్పుడు అలాంటి గిఫ్ట్ మీ వరకు వస్తుందో కూడా తెలియదు కాబట్టి సో రెస్పాండ్ అవ్వండి, దేవునికి హల్లెలూయా చెప్పండి. Hallelujah. So you forgot yourself and worship the Lord. సో మిమ్మల్ని మీరు మరిచి దేవుని ఆరాధించారని నమ్ముతున్నాం. And you surrendered yourself to God, right? మిమ్మల్ని మీరు దేవునికి పూర్తిగా అప్పగించుకున్నారు కదా. What is the goal of a Christian youth? యవనస్తులుగా మీరు చెప్పండి, What is your goal? జీవితం యొక్క గురి ఏంటి? For a Christian youth, what is the goal of ours for us? క్రైస్తవ యవనస్తులుగా మనకు ఉండవలసిన జీవితపు యొక్క గురి ఏంటి, గమ్యం ఏంటి, ఏం చెప్తారు చెప్పండి, పర్లేదు మాట్లాడండి. Fast. అంటే మీరు నోట్లో కొనుక్కుంటే అనట్లేదు. Heaven, okay? ప్రకటించడం, ఓకే. బాయ్స్ ఎవరు మాట్లాడరా? చెప్పండి, సువార్త చెప్పండి. సూపర్. ఓకే, దట్స్ నైస్. సూపర్. దెన్ that సువార్త చెప్పండి is one major aspect that for all age groups, కంపల్సరీగా all age groups, everybody say we have to say the good news to everyone. అవునా కదా? చిన్నపిల్లైనా యవనస్తులైనా పెద్దవారైనా అన్ని వయసులకు సంబంధించిన వారు కూడా సువార్త ప్రకటించవలసిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది. అది చెప్పండి, ఆమేన్ చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి, ఇంకొంచెం గట్టిగా చెప్పండి. That's the default thing. So you need to speak about Jesus. Your life has to speak about Jesus, and you have to speak about two things. Your life has to speak, then you have to speak. Okay? మన నోరు మాత్రమే కాదు, మన నోరు అలాగే మన జీవితం కూడా యేసయ్యను ప్రకటిస్తూనే ఉండాలి. అది మన కనీసపు బాధ్యత. అది దేవుడు మనలో ఉంచిందాడు. Okay. Now as a Christian youth phase lo, God is expecting that we have a goal. That is what I'm looking out for. Exactly. చెల్లెమ్మ ఏం చెప్పిందంటే పరిశుద్ధ పవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవించడం. Your goal when you finish this youth age, the teens and the youth phase, your only concern is, the major concern is that you will live a holy life. యవనస్తులంగా అనగా క్రైస్తవ యవనస్తులంగా మన జీవితంలో స్థిరముగా ఉండవలసిన లోతైన భావం ఏమిటి అంటే, నేను ఎప్పటికీ కూడా దేవుని కొరకు పవిత్రమైన జీవితాన్ని నేను జీవించాలి. At least like 40 to 45 years, till then almost your goal has to be this only. After 45 automatically it will become a default. You will live a holy life only. 40-45 సంవత్సరాలు వయసు వచ్చేంత వరకు కూడా నేను పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా జీవించాలని మీరు కోరుకొని జీవిస్తే, ఆ 40-45 సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి పవిత్రముగా జీవించడం అనేది మీకు సర్వసాధారణం అయిపోతుంది. అవును. But until that 45, that's a young age, okay? Youth and the young age. So I want you to, our goal itself is to live a pure and a holy life. కాబట్టి క్రైస్తవులంగా క్రైస్తవ యవనస్తులుగా మన జీవితంలో మన మనసులో ఎప్పుడు ఉండవలసిన ఆశ ఆకాంక్ష ఏంటంటే, నేను పవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవించాలి. Immediately what you think is like, oh, about sin only? No, I'm not talking about just sin alone. Sin, you have to be out of sin. That's also one of the holiness. The major holy aspect is, you know what? Give your pure praise. Give your pure prayer. Give your pure, understanding of God. And that time you don't steal it, or you don't steal it. Yeah, that's the right word. మీరు పవిత్రంగా జీవించడం అంటే పాపం చేయకుండా ఉండడం అని అనుకుంటున్నారు. పాపం చేయకుండా ఉండడం మాత్రమే కాదు, అవును, పవిత్రమైన స్తుతిని, పవిత్రమైన ఆరాధనను, పవిత్రమైన ప్రార్థనను మనం దేవునికి అర్పించగలగాలి. Automatically Christians will say holy life, holy life, holy life. Odenne they will go to sin. Hey, come on, yeah, you are better, yeah, you don't sin much.
But the major sin where you don't know, you're stealing God's time. That is major sin. You're killing yourself. You're murdering the God's word sometimes. The characters you're killing. గమనించండి, పాపం చేయడమే, పాపం చేయకుండా ఉండడమే పవిత్రతను కాపాడుకోవడం అని కాదు. దేవుడు మీకు అనుగ్రహించినటువంటి అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మీరు వాటిని చంపేయడం ద్వారా, దుర్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా దేవుడు మీకు ఇచ్చిన అమూల్యమైనటువంటి సమయాన్ని మీరు అపవిత్రపరుస్తున్నారు. The prayer time you're killing it. You're stealing it. ప్రార్థన సమయాన్ని దొంగిలించి అపవిత్రపరుస్తున్నారు. That is also your holiness is cut only. అది కూడా అపవిత్రతే, అనగా పరిశుద్ధతను కోల్పోవడమే. Major sin Christians are doing is not that sin. The major sin is that they're doing spiritual sin. ప్రియులారా, క్రైస్తవులు చేస్తున్నటువంటి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన పాపం అంటే ఏంటంటే ఏదో వ్యభిచారం చేయడం, ఏదో ఇది కాదు, కానీ దేవుని సమయాన్ని దొంగిలించడం. ఇది చాలా భయంకరమైన అపవిత్రతగా ఉంది క్రైస్తవ జీవితంలో. Sacrificing, letting go Bible time, reading time, prayer time, church coming time, punctuality, and then your character. The fourth thing is the way you represent God's word and the way you represent, you miss out. You are like, it's okay, I can live like this, I can compromise and live like this. ప్రార్థనా జీవితాన్ని విడిచిపెడుతున్నాం, వాక్యం చదివే సమయాన్ని విడిచిపెడుతున్నాం, సమయానికి దేవుని మందిరానికి రాకుండా మన ఇష్టానుసారంగా ఆ పంక్చువాలిటీ అంతటిని మనం కోల్పోతున్నాం. దీటన్నిటికంటే కూడా ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే మన క్యారెక్టర్, మన యొక్క వ్యక్తిత్వము దేవుని వాక్యము చేత నిర్మితమైనది కాకుండా మన ఇష్టానికి వాడుకోవడం వల్ల మన పవిత్రత లేక మన క్యారెక్టర్ని కోల్పోతున్నాం. This is a major problem I am feeling, Pastor. I know our children are staying away from sin. I'm happy about it. Praise God. మన పిల్లలు పాపానికి దూరంగా, పాపం అంటే మీకు అర్థమైంది కదా, పాపానికి దూరంగా బ్రతుకుతున్నారు, దూరంగా ఉంటున్నారు. దాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామమును ఎంతగానో మహిమపరుస్తున్నాను. అవును కదా. But then one phase they're careful, but when it comes to the spiritual aspect, they're not serious about it. గమనించండి, పాపాన్ని విడిచిపెట్టి పవిత్రంగా బ్రతుకుతున్నాం, కానీ ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులకు వచ్చేసరికి మనం దాని విషయంలో తీవ్రంగా జీవించలేకపోతున్నాం. అది కూడా అపవిత్రతే. Yeah. So when God waits, okay, when the balance is there, no balance. Yeah. తూకం తెలుసు కదా మనకి, తూకం. So when God waits, you're saying I am not sinning, I'm staying away from sin. Good. But if you don't seek God, if that is down, no point. దేవుడు మీ జీవితాన్ని తూకం వేసినప్పుడు, ప్రభువా నేను పాపం చేయట్లేదు అంటే ఓకే, అది మంచిగానే ఉంది, బాగానే ఉంది. కానీ అదే సమయంలో దేవుని వాక్యము చేత నిర్మితమైన వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి నువ్వు జీవించలేకపోతున్నావు. అది రోజు రోజుకి దిగజారిపోతూ ఉంది, బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు. అది ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? అర్థమవుతుంది. Your basic foundation is this right hand side, what I'm talking about. I'm not talking about sin. సో నేను ప్రాముఖ్యంగా చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే, లేకపోతే మీరు కలిగి ఉండవలసిన ప్రప్రదమైనటువంటి కర్తవ్యం ఏంటంటే, పాపము చేయకుండా ఉండడం మాత్రమే కాదు, మీ వ్యక్తిత్వాన్ని దేవుని వాక్యం చేత నిర్మించుకో. Because Satan is concentrating on the sin, okay, they are happily deviating. Our children are very cautious, pastor, escape. But Satan knows they will fall when they come to the spiritual aspect of reading, praying. That aspect Satan is nicely playing. పాపం చేయకుండా మీరు జీవిస్తూ ఉండడం అనేది మంచిగానే ఉంది, దాని విషయంలో సంతోషమే. And you're very serious about it. You're very cautious. You see to it that you are away. You're fearful about it and you're serious about it. దాని విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు, చాలా భయంతో ఉన్నారు, చాలా తీవ్రంగా ఉన్నారు దాని విషయంలో. అది సంతోషమే. కానీ సాతానుడు కలిగిస్తున్నటువంటి ఆ మరుపు లేక ఆ మాయ ఏమిటంటే, ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో మనం సీరియస్గా లేకపోవడం. There he knows, you'll be like, hey, parvale, I'm living a better life here. You'll be satisfied. He brings in a satisfaction where I'm out of sin. Okay, I'm living a holy. He brings in a satisfaction. But actually our God is not satisfied. ప్రియులారా, సాతానుడు మీలో కలిగిస్తున్న తృప్తి ఏంటో తెలుసా? నేను పాపం చేయట్లేదు, పాపానికి నేను దూరంగా ఉన్నాను, అమ్మయ్య పర్వాలేదు అని చెప్పి మనం తృప్తి పడిపోతున్నాం. కానీ ఈ తృప్తిలో మనల్ని ఉంచేశాడు. దానివల్ల మనల్ని బట్టి దేవుడు సంతోషంగా లేడు. అర్థమైందా?
You understand where Satan is putting satisfaction, Pastor? Correct kada? అర్థమైందా? మీలో ప్రతి ఒక్కరికి మనల్ని ఎక్కడ తృప్తి కలిగి సాతాను వదిలేస్తున్నాడంటే, నేను పాపం చేయట్లేదు కదా, నేను బాగున్నాను. Yeah, బాగున్నాను. Fine. I'm living a nice life, Christian life. I'm living a God-filled life. But the major aspect is God wants a satisfaction where Trima. He wants to have an intimate relationship with you no matter what. ప్రియులారా, పాపము చేయకుండా ఉండడం మాత్రమే కాదు, దేవుడు నీలో ఆశిస్తుంది ఏంటో తెలుసా? ఆయనతో నీవు అనుదిన వ్యక్తిగత సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి నువ్వు జీవించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు. ఇది నీకు అర్థం అవ్వాలి. That only will take you to heaven. అది మాత్రమే దేవుని రాజ్యానికి నిన్ను తీసుకొని వెళ్ళగలదు. That is what Satan is making you satisfied with the other things, and he knows if you are concentrating other part, you will go to heaven. His target is not to get you to heaven. That's all. I'm sorry. So Satan's thing itself is not to get you to heaven. So he gives you satisfaction in the other aspect and makes you leave the major aspect. ప్రియులారా, సాతాను యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు పరలోక రాజ్యం వెళ్ళకుండా ఉండడం అనే యొక్క ఉద్దేశం. కాబట్టి ఏదైతే మీరు అపవిత్రతకు దూరంగా బ్రతుకుతున్నారో ఆ జీవితంలో మీకు తృప్తినిచ్చేసి మిమ్మల్ని అక్కడ బంధించేసి, దేవుడు ఏదైతే కోరుకుంటున్నారో, ఏదైతే మీ నుంచి ఆశిస్తున్నారో ఆ ఉన్నతమైన జీవితాన్ని జీవించకుండా ఒక మాయలో మిమ్మల్ని ఉంచేస్తున్నాడు. తద్వారా మీరు పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళకుండా ఉండడం అనేది వాడి ఉద్దేశం. Another things, you are working for God. I'm working for God. I'm doing this ministry, that ministry. Super. But if you don't have a personal relationship with God, it's a failure. ఈ దినాల్లో చాలా మంది అనుకోవచ్చు, నేను దేవుని కొరకు ఇలా చేస్తున్నాను, అలా చేస్తున్నాను, ఈ పని చేస్తాను, ఆ పని చేస్తాను, ఈ పరిచర్య చేస్తున్నాను, అంతా బాగుంది అనుకున్నాను. కానీ గమనించండి, నీ జీవితంలో భయంకరమైన ఓటమి ఎక్కడ కలుగుతుంది అంటే, నువ్వు దేవునితో వ్యక్తిగత సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి జీవించలేకపోవడం ద్వారా. I'm not criticizing. I'm pointing out what Satan has put a blind screen on you. మిమ్మల్ని ఎవరిని నేను నిందించట్లేదు, మిమ్మల్ని ఎవరిని నేను విమర్శించట్లేదు. కానీ ఎలాంటి అంధత్వంలో సాతాను మనల్ని మాయలో పెడుతున్నాడు మీరు గుర్తించాలని ఈ విషయాన్ని నేను తెలియజేస్తున్నాను. Now that our personal relationship with God matters. That's why you played game today, correct? What was the theme of the games? మీరు ఆడిన ఆటల యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంగతి ఏమిటి? Focus. What else? ఫోకస్. ఇంకా strength. What else? Never give up. What else? Accuracy. Yeah, accuracy. Okay. What else? Tell me the main aspect. Aim. Yeah, aim. Okay. Then concentration is important for everything. You need to concentrate, you need to plan, you need to focus. And did you examine yourself? Some people were able to do it, some people were not able to do it. Correct? కదా, గమనించాము. కొంతమంది చేయగలిగాం, కొంతమంది మనం చేయలేకపోయాం. అవును కదా. So there's like you were little bit you are like, am I bad? I'm எனக்கு புத்தி சரியில்லை, இல்லை நான் ரொம்ப மக்கு அப்படின்னு என்ன சொல்றது? You understand, Pastor? పొరలేనట్టుంది, నేను అంత తెలివైందని కాదు. That is why I was not able to finish the game. అందుకే నేను ఆ గేమ్ ని ఆట నేను పూర్తి చేయలేకపోయానేమో అనుకుంటున్నాను. Today's game was an examination of your life. ప్రియులారా, ఈ రోజు పెట్టబడిన ఆ గేమ్ ఏదైతే ఉందో అది మిమ్మల్ని మీ జీవితాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి పెట్టినటువంటి your life. God wants say you, I want you to have concentration, focus on things that has to be focused. ఏ విషయాలైతే మీరు ఏకాగ్రత నిలపవలసి ఉందో వాటి విషయంలో మీరు ఏకాగ్రత నిలుపుటకు దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. గట్టిగా ఆమేన్ చెప్పండి. ఆమేన్. అవునా కదా? హల్లెలూయా. అవునా కదా? He wants you to focus. Satan wants you to distract, but God wants you to focus. సాతానేమో నాశనంలో తీసుకొని వెళ్ళాలనుకున్నాడు, కానీ దేవుడైతే వేటి యందు నువ్వు ఏకాగ్రత నిలపవలసి ఉందో వాటి యందు ఏకాగ్రత నిలపాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. అవునా కదా? So the focus I want to talk about is in Proverbs chapter 4 verse 25 says, let your eyes look directly ahead and let your gaze be fixed straight in front of you. Proverbs chapter 4 verse 25. సామెతల గ్రంథం 4వ అధ్యాయము 24వ వచనంని మనం చదువుదాం. 25 Yeah. 25వ వచనాన్ని
సో మనం జాగ్రత్తగా గమనించండి. మనం ఫోకస్ అనే దాని విషయంలో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. దృష్టి నిలపడం లేదా ఏకాగ్రతను కలిగి ఉండడం. నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను, నీ కన్నురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను. What does it mean? దాని అర్థం ఏమిటి? Tell me. What does it mean? మీకు అర్థమైంది చెప్పండి, పర్లే. అర్థం పడియండి. ప్లీజ్ రీడ్. వాట్ ఇస్ ఇట్? అందరూ చదవండి. నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను, నీ కన్నురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను. సో యువర్ ఐస్, హౌ ఇట్ షుడ్ బి? ఎలా ఉండాలి మన కన్నులు? ఎలా ఉండాలి నన్ను చెప్పండి. మన కన్నులు ఎలా ఉండాలి? రాయబడింది ఇక్కడ సూటిగాను. So one of the version in English Bible says, let your eyes be focused, your eyes be fixed straight. Yeah, it's written Telugu. Same. So మన కన్నులు సూటిగా, ఎదురుగా సూటిగా ఉన్న వాటి మీద మన దృష్టిని మనం నిలపవలసి ఉంది, అటు ఇటు చూడకుండా. So tell me now, what is your focus God is expecting from you? ఇప్పుడు చెప్పండి, దేవుడు నీ నుంచి ఆశిస్తుంది అనగా దేని మీద మీరు గురి నిలపాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నారు. చెప్పండి. ఐఎమ్ గోనా క్లోజ్ విత్ దట్. దట్స్ ఆల్ ఓవర్. అంత అయిపోయింది. ఈరోజు పెద్ద ఇంతకు మించి ఏం లేదు. మన కన్నులు దేని మీద నిలపాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నారు? హోలీ లైఫ్. బట్ నా హోలీ లైఫ్ వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్? రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ సిన్ ఇస్ then intimacy with God is important. పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించాలంటే పాపము నుంచి పారిపోవడం మాత్రమే కాదండి, దేవునితో వ్యక్తిగత సన్నిహితమైన జీవితాన్ని మనం మెయింటైన్ చేయగలగాలి. అప్పుడే పరిశుద్ధంగా జీవించగలం. Exactly. Then only the holiness. So the holiness, in holiness I'm dividing into two. One holiness means away from sin. One holiness is living with divine intimacy with God. From holiness it is coming into two. You understand? Yeah. So this and this. రైట్. మీకు అర్థమైంది కదా ఏది మన ప్రాముఖ్యమైన గురి అంటే పరిశుద్ధత అని చెప్పారు. ఇప్పుడు పరిశుద్ధత అంటే ఏంటో అర్థం అవడానికి పరిశుద్ధతను రెండు భాగాలుగా మీకు విభజించి చెబుతున్నాను. మొట్టమొదటి భాగం ఏమిటి అంటే పాపానికి దూరముగా ఉండడం, పాపం చేయకుండా ఉండడం. అయితే దీంతో అది పూర్తి అవ్వలేదు. అదే సమయంలో దేవునికి దగ్గరగా అనుదిన వ్యక్తిగత సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని కలిగి జీవించడం. ఈ రెండింటిని, పాపానికి దూరంగా దేవునికి దగ్గరగా జీవించడమే పరిశుద్ధతను కలిగి ఉండడం. పాపంకు దూరంగా దేవునికి దగ్గరగా. చెప్పండి. This both has to be an equal connection for you to live a holy life. That's called holy life. Is that right? Yes, exactly. పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని మీరు జీవించాలంటే హల్లెలూయా ఈ రెండు సమపాలులో ఉండాలి. అనగా పాపానికి దూరంగా ఉండాలి, అదే సమయంలో దేవునికి దగ్గర జీవితాన్ని జీవించాలి. Jesus loves all of you. He wants you, so he's teaching you. దేవుడు మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాడు, ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, అందుకే ఆయన మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. Hallelujah. So holy life చెప్తే first thing you have to know is పాపానికి దూరంగా దేవునికి దగ్గరగా. ఇదే మన నినాదం, పాపానికి దూరంగా దేవునికి దగ్గరగా. Please make a poster of this. Okay? Yeah, poster of this and it has to be sent to everybody. పాపానికి దూరంగా దేవునికి దగ్గరగా. Holy life. What is holy life for? This is a goal, okay? This is a goal. All the Christians here, how many of you are saved here? Yeah. Sitting and watching. The girls are doing, my dear Nana. Boys are not doing. Avuna kada. Come on girls, let's do it. Pavam ki. What is it? Holy life. Exactly. This is your aim. Aim లేకుండా we will not be able to move a life. ప్రియులారా, ఇదే మన గురి. ఈ గురి మనం కలిగి ఉండకపోతే మనం ఆత్మీయంగా జీవించలేం. Somebody asks you, what is your aim in Christian life? What is your aim in your life? You should say, I want to live a holy life.
ఒకవేళ ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే ఒక క్రిస్టియన్ యూత్గా మీకుండవలసినటువంటి గురి ఏంటి, నువ్వు కలిగి ఉండవలసిన గురి ఏంటంటే నువ్వు చెప్పాల్సిన మాట ఏంటో తెలుసా? దేవుని కొరకు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని నేను జీవించాలి. అవునా? దట్స్ ఇట్. డూ యు నో హూ యు ఆర్ నౌ? యు హ్యావ్ అ పర్పస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, yes or no? నీవెవరో, నీ పట్ల దేవుడు కలిగి ఉన్న ప్రణాళిక ఏంటో నీకు తెలుసు కదా? 100%. అర్థమవుతుందా? తెలుసా మీకు మీరెవరో, మీ పట్ల దేవుని ప్రణాళిక ఏంటో అర్థమవుతుందా? Because sometimes youth pastor in Chennai and all, they don't know what is my purpose. They don't know what to do. They don't know goal ledu. But they sometimes they're like, I want to buy a bike, I want to buy a car, I want to be in that position, that's all. But as a person in the world, even worldly goal also, this is my goal. I want to live a holy life in this world, because I know when I do that, all other things will be added unto me. Not only Chennai, everywhere. ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా. చెన్నైలో మాత్రమే కదండి, ఆంధ్రాలో ఇంకెక్కువ, కాపుతారు తెలియట్లేదంతే. ప్రైజ్ లార్డ్. మన జీవితం యొక్క గురి ఏంటి, గమ్యం ఏంటంటే ఏదో బైక్ కొనుక్కోవాలి, బలాదూరుగా తిరగాలి, ఒక ఉద్యోగం సంపాదించుకోవాలి, మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి. వీటి మీదే మనం దృష్టి నిలుపుతున్నాము. కానీ వీటన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యం ఏంటంటే దేవుని కొరకు నేను పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని నేను జీవించగలిగితే నాకు కావలసిన వాటన్నిటిని దేవుడే తన కృపచేత నాకు అనుగ్రహిస్తాడు. అవన్నీ నన్ను వెంబడిస్తాయి అన్న సత్యాన్ని గమనించాలి. I can give you a debate on this. I can prove you saying whoever trusts in the Lord, whoever lives a holy life. What is holy life? If you do that, my God is not a kadankaran God. He will repay. ఓకే, ప్రైజ్ లార్డ్. మీరు అలాగ జీవించగలిగితే ఎలా? లోకానికి అనగా పాపానికి దూరంగా దేవునికి దగ్గరగా జీవించే త్యాగపూరితమైన జీవితాన్ని మీరు జీవించగలిగితే, ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా, మీకు ఇవ్వవలసిన రుణమును నా దేవుడు దాచుకునే దేవుడు కాదు, కానీ సమృద్ధిగా అనుగ్రహించే దేవుడై ఉన్నాడు. Yeah, I want to debate. I want to challenge you. You first do this. When we do it, even God is talking to me as well. ఈ విషయంలో మీరు నాతో డిబేట్కి వస్తారంటే నేను డిబేట్ చేస్తాను, లేదా దీన్ని ప్రూవ్ చేయమంటే ప్రూవ్ చేస్తాను. నేను ఎరుగుదును, నేను చూసాను, నేను చదివాను. పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని నువ్వు జీవించగలిగినట్లయితే, ప్రైజ్ లార్డ్, హల్లెలూయా, నీ జీవితంలో సమస్తాన్ని ఆయన సమకూర్చేవాడుగా ఉన్నాడు. This is a process in my life also. I've been learning too, pastor. I've been learning in this too. నేను కూడా నా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఈ రెండు విషయాలు నేను నేర్చుకుంటున్నాను. Yeah, it is a process. It is a process. We have to keep going with this process. ఇది ఒక రోజులో జరిగేది కాదు. ఇప్పుడు మీరు వాక్యం విన్నంత మాత్రాన జరిగేది కాదు, కానీ అనుదినము కూడా పాపానికి దూరంగా దేవునికి దగ్గరగా జరగడం అనేది అనుదినము జరగవలసిన ప్రక్రియ. So I've been trying in my life also. No, because I want to keep doing it, because I know when I do this, automatically my life is settled here. నేను కూడా దీని విషయంలో నేను అనుదినము పోరాడుతున్నాను. నేను దీని విషయంలో ఎందుకంటే ఇది ఒక్కరోజు జరిగేది కాదు. వాక్యము బోధిస్తున్నప్పటికీ నేను కూడా ఈ విషయంలో ప్రతిరోజు తరిఫీదు పొందుతూ దేవునికి దగ్గరగా పాపాను దూరంగా జీవిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఎరుగుదును, ఒక దినాన దేవుడు నాకు కావలసిన సమృద్ధిని అంతటిని, సర్వ సమృద్ధిని అనుగ్రహించి దీవించిన. My life is settled. His purpose will fulfill. నా జీవితం స్థిరపరచబడుతుంది, దేవుని సంకల్పం నెరవేర్చబడుతుంది. Now what's your focus? What is your aim? మీ గురి ఏంటి? దేని మీద మీరు దృష్టి నిలుపుతారు? గమనించండి, మన గురి ఏదైతే అయి ఉంటుందో మన దృష్టి దాని మీదే. That's all. So when you prioritize God and then do your work or studies, automatically the intimacy is coming up. You are living a holy life. Other things will get settled. You understand, pastor? Yeah. See, even before you studying or you going for work or anything, whatever priority that you have to give for God, yes, then you give it. That's the holy life that God is expecting. Priority, and then you get the connection. Automatically all of the things will be added, pastor. ప్రియులారా, మీరు చదువుకుంటున్నప్పటికీ కూడా, పని చేసుకుంటున్నప్పటికీ కూడా, ఏది చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మీ దృష్టి అంతా, మీ ఏకాగ్రత అంతా, మీ గురి అంతా కూడా నేను దేవుని కొరకు పవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవించాలన్న కాన్షియస్లోనే, ఆ గురిలోనే, ఆ ఆలోచనలోనే మీరు జీవిస్తూ ప్రాధాన్యత ఎక్కువ. ఏ పనిలో ఉన్నా, చదువుకుంటున్నా, వర్క్ చేస్తున్నా, మీ ప్రాధాన్యత అంతా కూడా నేను దేవుని కొరకు పవిత్రంగా జీవించాలని నువ్వు కోరుకుంటున్నప్పుడు నీ జీవితంలో కావలసినటువన్నిటిని కూడా దేవుడు సమకూర్చి నిన్ను ఆశీర్వదించి ఉన్నతమైన స్థానంలో నీ జీవితాన్ని పెడతాడు దేవుడు. But Satan is always
saying, no, don't seek God. You have to study more. You have to do more. Yes, you have to work hard. Yes, but first prioritize God and do the work. All the hard works also God will make it easy. ఇది మీరు గమనించాలి. మనకి తెలియకుండానే, సిస్టర్ గారి మాటకు ఒక మాట నేను యాడ్ చేసి చెప్తాను. మనకి తెలియకుండానే మన మైండ్ని అంతటిని, మన మనసు అంతటిని, ఆలోచన అంతటిని దేవుడు ఎలాగే చెప్తాడు, ఇవన్నీ కాదు కానీ ఇదిగో నేను చదువుకోవాలి, ఇదిగో లేకపోతే నేను ఈ జాబ్ సంపాదించాలి, దీంట్లో బాగా నేను ప్రావీణ్యత సంపాదించాలి కాబట్టి అని తెలియకుండానే మీ మనసుని పవిత్రత మీద నుంచి, పరిశుద్ధత మీద నుంచి, లేకపోతే దైవ సంబంధమైన వాటి మీద నుంచి తెలియకుండానే ఈ సంబంధమైన లోక సంబంధమైన వాటి మీద దృష్టిని నిలిపేలా చేస్తాడు. తెలియకుండానే it become a thing, but no, your focus is. సాతానుడు ఎంత మాయ చేసినా మీ గురి ఒకటే, లోకానికి పాపానికి దూరంగా దేవునికి దగ్గరగా జీవించాలి. So when you do that, automatically whatever you do it in your churches, the ministry that you do, even when you do the ministry also, it is not just the ministry, you are connecting with the God and you are connecting people towards God. ప్రియులారా, మీరు ఇలా జీవిస్తూ ఉన్నతమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ దేవుని మందిరములో పరిచర్య చేస్తూ ఉంటుండగా, హల్లెలూయా, ప్రైజ్ ది లార్డ్, మీరు వ్యక్తిగతముగా దేవునితో సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉండడం మాత్రమే కాదు, అనేకుల్ని ఆ సంబంధంలోనికి నడిపించిన వారు అవుతారు. Yeah, the ministry that you do in the church and all is like you also get connected and you're helping others to connect with God. You understand, Sonu? Yeah. All of you understand? All the boys and the girls who are working in the church, if you just chumma work only but you don't have a divine connection with God, that's not the completion of a holy life. There's no point of doing it. But when you serve God and also have a deeper connection with God, then you live a holy life acceptable to God. దేవుని మందిరంలో చాలా పరిచర్య చేస్తారు. చాలామంది యవనస్తులు ఉంటారు, చాలా కష్టపడతారు, చాలా పరిచర్య చేసి చాలా వర్క్ చేస్తుంటారు. దాంతోనే సరిపెట్టుకోకండి. అదే సమయంలో దేవునితో వ్యక్తిగత సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని మీరు కలిగి జీవిస్తున్నప్పుడు మీరు చేస్తున్న పరిచర్య అంతటికి దేవుడు విలువను అనుగ్రహించి దేవుడు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మిమ్మల్ని మారుస్తాడు. ఆయన అర్థమైందా? షైనీ, you got to understand? Yeah, all of you here, you understand? Sundar, you're understanding? Because every time we be working, no, my focus is holy life. This is my default. పరిచర్య చేయండి వద్దని చెప్పట్లేదు, కానీ పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా, మీ ఫోకస్ అంతా దేని మీద ఉండాలంటే, నేను దేవుని కొరకు పవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవించాలి అనగా పాపానికి దూరంగా, అదే సమయంలో దేవునికి అత్యంత సమీపముగా సన్నిహితముగా నేను జీవించాలి. Yes, I don't say that you are not close to God, but I want to say that God is expecting more from you. గమనించండి, మీరు దేవునికి సన్నిహితంగా లేరు అని నేను చెప్పట్లేదు, ఇంకా లోతైన సన్నిహిత్యానికి దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. He wants to get closer to you, more. He says, you come near to me more, I will bless you, then all the work, ministry, everything will start expanding, pastor, automatically. నువ్వు ఎంతగా నాకు దగ్గరగా వస్తావో, ఎంతగా నాకు సమీపంగా జీవిస్తావో, హల్లెలూయా, నువ్వు చేస్తున్న పనిని కానీ, పరిచయని కానీ, చదువుని కానీ, ఉద్యోగాన్ని, వ్యాపారాన్ని, ప్రతి దానిని కూడా నేను ఆశీర్వదిస్తాను, నా దగ్గరికి రా అని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు. Exactly. Automatically all the ministry, all the things that you do will automatically expand. The church will expand because of you. గమనించండి, నువ్వు అలా జీవించడం వల్ల ఈ సంఘము నీ ద్వారానే అభివృద్ధి చెందేలాగున దేవుడు నిన్ను వాడుకోవడం మొదలు పెడతాడు. Because your సంఘం will be become more. Because when you get intimate, automatically God's wisdom will come. దేవునితో, ఇది గమనించండి, దేవునితో నువ్వు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని జీవించడం వల్ల, దేవునితో వ్యక్తిగతంగా సన్నిహిత జీవితాన్ని జీవించడం వలన దైవ సంబంధమైన జ్ఞానము అలుముకుంటుంది. తద్వారా అనేకుల్ని ప్రభు దగ్గరికి నడిపించి సంఘానికి నువ్వు దీవెనకరంగా మారిపోతావు. Automatically God will give you knowledge, automatically God will give you wisdom, automatically God will give you strength, automatically God will give you whatever you need when you have a divine connection with God. దేవునితో వ్యక్తిగత సన్నిహితమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆ పరలోక సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని గాని, ఇహలోక సంబంధమైన జీవితంలో నీకు కావలసిన తెలివిని గాని, సమస్తాన్ని కూడా దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. Amen. I want you to read Proverbs 4 when you go home. Tomorrow I will ask you chapter 4 and 5. I want you to read it, okay? మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రేపు నేను మరలా అడుగుతాను. సామెతల గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 5వ అధ్యాయం, ఈ 2 అధ్యాయాలు మీరు చదవాలని కోరుతున్నాను, అడుగుతాను నేను. In that they speak about wisdom. Wisdom is very, very important, children.
wisdom. The wisdom from God is very, very important. Can I take 1 minute? మీరు ఒక విషయం చెప్తాను నేను సారీ No problem. Keep it going, Pastor. మీరు ఇక్కడ తెలుగులో జ్ఞానం అని రాసేసారు డైరెక్ట్గా. తెలివి వేరు, జ్ఞానం వేరు, లేకపోతే నాలెడ్జ్ వేరు, విజ్డమ్ వేరు. ఇంగ్లీష్లో ఏమని రాయబడిందంటే విజ్డమ్ అని ఉంది. నేను అంటాను, మా చర్చిలో చెప్తూ ఉంటాను, జ్ఞానం అనేది లోకం నుంచి వస్తుంది, విజ్డమ్ అనేది దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడని చెప్తాను. సో ఆ విజ్డమ్ కావాలి, అది ఇక్కడ చాలా. ఈ 2 అధ్యాయాల్లో కూడా దేవుడు అనుగ్రహించే విజ్డమ్ కోసం రాయబడి ఉంది. Exactly. Pastor, thank you so much. I know we are spirit led. Thank you. We are serving together. Hallelujah. Amen. Thank you. So wisdom is no man or paisa or anybody can give. Only God can give. ఎస్, మనుషులు కానీ, డబ్బు కానీ, చదువు కానీ, ఇవి ఏవి కూడా పరలోక సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వలేవు. దేవుడు మాత్రమే దానిని అనుగ్రహించగలడు. So the wisdom inside it gives you a skillful and godly wisdom, Pastor. Yeah. Skillful and godly wisdom. నాణ్యమైన, రమ్యమైన, వైవిధ్యభరితమైనటువంటి దైవ సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తుంది. And you will acquire understanding. What is it, Pastor, in Telugu? అర్థం చేసుకుంటాం. మీకు అర్థం అవ్వాలంటే అదే వర్డ్. Okay, yeah. సమస్తాన్ని మీరు అవగాహన అర్థం In 4-5 verse, chapter 4 with 5th word is said, seek and acquire understanding. In my Bible says, what does it say in Telugu? 5th verse. 5th verse. జ్ఞానము సంపాదించుకొనుము, బుద్ధి సంపాదించుకొనుము. Understanding is buddhi, I guess. Yeah, బుద్ధి కావాలా లేదా? హల్లెలూయా. మీకు తెలుగులో ఇంకో మాట కూడా కనపడుతుంది, స్వస్థ బుద్ధి. Okay. Praise the Lord. So it means what, you acquire active spiritual discernment. ఏమి చేస్తుందంటే ఈ జ్ఞానము ఆత్మ సంబంధమైన వివేకమును మీకు దయచేస్తుంది. And it also gives you a logical interpretation. Logical interpretation is తర్క సంబంధమైన, ఆ వర్డ్ నాకు కరెక్ట్గా రావట్లేదు కానీ, హల్లెలూయా, తర్క సంబంధమైన, తర్క అంటే అది నెగిటివ్గా కాదు, అది పాజిటివ్గా ఉంటుంది. తర్క సంబంధమైనటువంటి లోతైన అన్వేషణతో కూడిన జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహిస్తుంది. So you can have spiritual discernment, you can have logical interpretation, and the wisdom and the wisdom will protect you and guard you, it seems. Protect. Just say wisdom will protect and guard you. Okay. ఆ దైవ సంబంధమైనటువంటి ఆ జ్ఞానం ఏం చేస్తుందంటే మిమ్మల్ని కాపాడి మిమ్మల్ని భద్రపరుస్తుంది. Love wisdom and it will watch over you. If you love wisdom, it will watch over you. జ్ఞానమును నువ్వు ప్రేమిస్తే జ్ఞానము will watch over you. నీకు కాపలాగా ఉంటుంది. This world cannot give this protection, only God can give this protection. ఈ భద్రతను లోకం ఇవ్వలేదు కానీ దేవుడు మాత్రమే ఆ జ్ఞానం ద్వారా మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. జ్ఞానం will protect you. The godly wisdom will protect. How is that possible? Because nothing is hidden with wisdom of God, Pastor. Yeah. So the wisdom of God will start protecting our lives. Yeah. ఎంత ఉన్నతమైందంటే దైవ సంబంధమైన ఆ జ్ఞానం, ఇందాక నేను చెప్పేసాను, తెలివి వేరు, జ్ఞానం వేరు, విజ్డమ్ వేరు అనేది. హల్లెలూయా. ఈ దైవ సంబంధమైన జ్ఞానం ఏం చేస్తుందంటే మన జీవితాన్ని భద్రపరిచి నడిపిస్తూ ఉంటుంది. See, in that as you read it, 8th verse and all, when you praise wisdom, you exalt wisdom, it will exalt you. She will be a honor if you embrace her. Yeah. It will be a garland, it will be a crown. See the power of wisdom. పిల్లలు ఈ మాటలు తేలిగ్గా తీసుకోకండి. ఎంత బారాసనంటే 8వ వచనంలో, దాన్ని గొప్ప చేసిన ఎడల అది నిన్ను హెచ్చించును, దానిని కౌగిలించిన ఎడల అది నీకు ఘనతను తెచ్చును. ఏది దైవ సంబంధమైన జ్ఞానం, విజ్డమ్. Embrace wisdom, ask for wisdom. God, when you become intimate, you will ask God, give me godly wisdom. Embrace the wisdom. You keep saying it, automatically it will protect you. All this verse will happen. ప్రియులారా, దైవ సంబంధమైన జ్ఞానమును గురించి మీరు అధికముగా దేవుణ్ణి అడిగి దాన్ని మీ మనసులో గొప్ప చేసుకొని అలా అడుగు. అంటే దైవ సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని మీరు కౌగిలించుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా? అధికముగా దానిని గురించి దేవుడిని మీరు అడగడం. అలా అడుగుట ద్వారా ఆ దైవ సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని దేవుడు మీకు అనుగ్రహించడం ద్వారా ఇక్కడ రాయబడిన ప్రతి మాట, ఆ ఘనత, హెచ్చింపు రాయబడిన ప్రతి మాట మీ జీవితంలో దేవుడు నెరవేరుస్తాడు. You get a crown, you get a garland, you get beauty,
you get glory, all these నీకు అందం వస్తది, ornament of ఐశ్వర్యం వస్తది, మహిమ వస్తది, Ah. చక్కని అది ఆ జ్ఞానం నీకు ఆభరణముగా ఉంటది. Right. See what all will happen when you embrace the divine connection and the wisdom of God. Amen. అర్థమైందా స్లీపింగా? అర్థమైందా స్లీపింగా? What did you understand? అర్థమైంది అన్నారు కదా, ఏం అర్థమైంది? Pause. What did you understand? Tell me. Stand up. Tell me. అలా అడుగుతారని తెలిసింటే చెప్పేవాళ్ళం కదా. ఏమి అర్థమైంది? Stand up and all of you stand up. అందరు నిలబడండి అని చెప్తారు. That's all over. అయిపోయింది, ఇంకా మెసేజ్ అయిపోయింది అమ్మయ్య అనుకో. They're ready. Over. ఈ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పేస్తా. Joel stopped it because he was thinking what has to be said. Say Joel, what did I tell you? I've been with Joel for, I know him for many years now. So I'm just pulling his leg. Yeah. Come on, tell me, what did I teach you? Tell me. Wisdom comes from God. Did I tell that? Did I tell that? Yeah, we need wisdom. Yeah, true. Good. Wisdom, we need wisdom. Wisdom comes from God. Yeah. What was the main thing that I told you from this message? Thank God. Girls, super. Boys, tell. What is the goal of your life? Huh? What is holy life? If someone was, what is your aim? ఎవరైనా మిమ్మల్ని మీ గురి ఏంటని అడిగితే ఏం చెప్తారు? అదే ఇప్పుడు మీరు చెప్పితే చెప్పాలి కదా. People will be shocked. What are you telling da? Hey, if I live a holy life, I get this wisdom, This wisdom will be my crown. It will give me my ornaments. It will be my grace. It will give me everything. That's it. పరిశుద్ధ జీవితం అనగా పాపానికి దూరంగా దేవునికి దగ్గరగా నేను జీవించినప్పుడు ఆ సన్నిహితం ఏం చేస్తుందంటే పరలోక సంబంధమైన జ్ఞానం నాకు అనుగ్రహిస్తుంది. ఆ జ్ఞానం నాకు ఆభరణముగా ఉంటుంది, సౌందర్యముగా ఉంటుంది, మహిమగా ఉంటుంది. డివైన్ ప్రొటెక్షన్ కనుక దైవిక సంబంధమైన భద్రతను నాకు అనుగ్రహించి నన్ను నడిపిస్తుంది. What is this garment and all, pastor? You know what? This garment and all, when you get this wisdom, other people will put garment for you. You will get crown. You will get recognition in the places. That is what it's saying. మీకు చదువున్నా లేకపోయినా ఈ ఉన్నతమైన జ్ఞానం మీకు కలిగినప్పుడు అనేకులు దేవుడు మీకు అనుగ్రహించిన జ్ఞానాన్ని బట్టి మీ మెడలో అనేకమైన చక్కని పూదండలు వేసి మీకు ఘనతను ఇస్తారు, మిమ్మల్ని అభినందిస్తారు, మిమ్మల్ని గొప్ప చేస్తారు. మీలో కలిగి ఉన్న దైవ సంబంధమైన జ్ఞానానికి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు. This is only the world people are expecting. Everybody needs a garland, everybody needs a recognition. అవునా కదా? అర్థమవుతుందా? ప్రపంచం ఏం కోరుకుంటుందంటే మాకు దండలు కావాలి, మాకు పేరు కావాలి, మాకు ప్రఖ్యాతి కావాలి, మమ్మల్ని అందరూ మెచ్చుకోవాలి అని కోరుకుంటుంది ప్రపంచం. So they are saying their aim is different. My aim, if I live holy life, all this will automatically come for me. God will give me the wisdom. Amen. అది పొందుకోవడానికి వాళ్ళ గురి వేరు, కానీ మనము పొందుకోవడానికి మన గురి ఏంటంటే పవిత్రమైన పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించడం ద్వారా దేవుని నామానికి మహిమ చెల్లించడం ద్వారా దేవుడే ఆ జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించి ఉన్నతంగా దీవిస్తాడు. Amen. How many of you understood? So 3 things: holy life, and this add on, I'll get the wisdom of God. Amen. Wisdom from above. Got it? Got it? Got it? So everybody will say, I want to be goppa. I want to become goppa. Yeah. I will, if I seek God, all thing goppa, God will become, He will make it goppa. కావాలి, ప్రఖ్యాతి కావాలి, నేను గొప్ప అయిపోవాలి అనుకోవడం కాదండి. మనము దేవునికి సమీపంగా జీవించినప్పుడు దేవుడే మనల్ని ఘనత పరుస్తాడు, దేవుడు మనల్ని హెచ్చిస్తాడు. అర్థమైందా? What is your goal in your life? ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ గురి ఏంటి? What is your goal in your life? I want to become IPS, I want to become IAS. Yes. But first, as you say, when you become, you live a holy life, IPS, all things will be added. That's it. All God will give you the wisdom. నీ గమ్యం ఏంటి? నేను ఐపీఎస్ అయిపోయి, నేను పోలీస్ అయిపోయి, అదైపోయి, ఇదైపోయి, ఇవన్నీ కాదు. మీరు ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మీరు మాట్లాడాల్సింది ఏంటో తెలుసా? నేను పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించాను. ఎప్పుడైతే నువ్వు పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని నువ్వు జీవిస్తావో ఆ తర్వాత అన్నిటిని దేవుడు నీ జీవితంలో నిశ్చయముగా అనుగ్రహిస్తాడు. God will help you. Yeah, కండిపా God will help you. ఖచ్చితంగా God will help you. అవును, everything will be added into you. But now I was telling again and again, don't tell anybody, or if someone asks, nobody will ask about your aim, but I wanted to speak to your flesh, your mind. మీరు మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడగొచ్చు,
అడగకపోవచ్చు, అడిగిన వారికి చెప్పండి. కానీ ప్రాముఖ్యంగా మీ మనసుతోనూ మీ శరీరంతోనూ మీరు చెప్పాల్సిన మాట ఏంటంటే, నేను దేవునికి కొరకు పవిత్రముగా జీవించాలని మీ మైండ్తో చెప్పాలి, మీ శరీరంతో మీరే చెప్పాలి. Now the problem is you need not prove anybody. You have to tell this flesh only. This only అడగమంటిది. నా గురి ఇదని నువ్వు ఎవరికి ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ హల్లెలూయా, ఈ శరీరంతో, నీ శరీరంతో నువ్వు చెప్పాలి, దేవుని కొరకు పవిత్రమైన జీవితాన్ని నువ్వు జీవించాలి అని. My goal is to live for God, live a holy life. Two things that I have to do. I want you to say it. I'm going to close it. This is our focus. What is our focus? మన ఫోకస్ ఏంటి? హోలీ లైఫ్. And then is wisdom. How do I get the wisdom? తర్వాత జ్ఞానం కావాలి. జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? When I have a divine connection with God. దేవునితో దైవిక సన్నిహితాన్ని కలిగి జీవించడం ద్వారా దైవ సంబంధమైన జ్ఞానం నీకు దొరుకుతుంది. I want pastor to read verse 4, chapter 4 verse 1, Proverbs 4 verse 1. Read it to them. సామెతలు 4వ అధ్యాయం మొదటి వచనం మీ కొరకు నేను చదువుతున్నాను. కుమారులారా, తండ్రి ఉపదేశము వినుడి, మీరు వివేకము నొందునట్లు ఆలకించుడి. This is the word I want to tell you. You heard everything from us. You better pay gavanam. You have to pay attention to it. Not like this year. No. This is your goal in your life. Andamainda. ఇంతవరకు చెప్పింది మీరు జాగ్రత్తగా విన్నారు. ఈ చివరి మాట చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. మీ యొక్క గమనాన్ని, మీ యొక్క ఆలోచనని, మీ యొక్క తలంపంతటిని కూడా దేవుడు అనుగ్రహించి దేవుని యొక్క ఉపదేశం మీద, ఇక్కడ ఏదైతే మనం మొదటి వచనంలో చదువుకున్నామో దాని మీద మీ గమనం ఉండాలి. గమనం ఉండాలి. Okay? Whatever God told you, గమనం ఉండాలి. Next year when I come, I want you to see a better, extraordinary life that you're living. ప్రియులారా, మరలాసారి నేను మీ మధ్యకు వచ్చినప్పుడు మీ అందరిలో కూడా అసాధారణమైన జీవితాన్ని నేను చూడాలని ఆశ, ఇప్పటికంటే కూడా చాలా శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని, extraordinary life, అసాధారణమైన జీవితం with Jesus. Amen. యేసుతో అసాధారణమైన. Lift your hands up and say, God, I want to live a holy life. యేసయ్యతో చెప్పగలవా? యేసయ్యా, what is a holy life? జీవితం నాకు కావాలి. What is the addition that you need? Just pray and I'm going to close it. ఎవరికి వారు, యేసయ్యా, నేను పాపానికి దూరంగా ఉంటున్నానేమో, కానీ నేను మీకు దగ్గరగా జీవించలేకపోతున్నాను. ఈరోజు నీ దాసుల ద్వారా మాట్లాడావు. పాపానికి నేను దూరంగా జీవిస్తున్నా, నా జీవితంలో ఎందుకు ఆ లోటు, ఎందుకు ఆ పరిస్థితి, ఎందుకు ఆ ఓటమి అంటే, నేను మీకు దగ్గరగా సన్నిహితంగా నేను జీవించలేకపోతున్నాను. పరిశుద్ధంగా జీవించడం అంటే పాపానికి దూరంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు, మీకు దగ్గరగా జీవించడం అని. మీకు మేము దగ్గరగా జీవిస్తే మిమ్మల్ని గురించిన విశేషమైన జ్ఞానం లభిస్తుందని, ఆ జ్ఞానము ఘనతను, సౌందర్యాన్ని ఆభరణంగా ఉండి మమ్మల్ని నడిపిస్తుందని ఈరోజు మేము నేర్చుకున్నాం ప్రభువా. ఇది మొదలుకొని పాపానికి దూరంగా, అంత మాత్రమే కాదు, మీకు అత్యంత సమీపముగా జీవించడానికి, మీతో అనుదిన, ఈ మాట వినండి, మీతో అనుదిన వ్యక్తిగత సన్నిహిత సంబంధాన్ని, ఇంటిమసీ అంటే అర్థం అది, అనుదిన వ్యక్తిగత సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి జీవించడం. ఇలా అడుగుతున్నాను, ఏమనుకోవద్దు. మీలో ఎంతమందికి దేవునితో సన్నిహితమైన జీవితం ఉంది? ఏదో కూర్చొని ప్రార్థన చేసి ఉదయాన్నే ప్రభు నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇలా కావాలి, ఇలా కావాలని అడిగి వెళ్ళిపోతున్నాం. కానీ అసలు దేవునితో సహవాసం, దేవునితో సాన్నిధ్యం, వ్యక్తిగత సాన్నిధ్యం జీవితం ఎంతమందికి ఉంది? ఎంతమంది ప్రభువులు ఆనందించగలుగుతున్నాం? ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువ మా చర్చలో మాట్లాడింది ఏంటంటే ఇంటిమసీ విత్ గాడ్, ఇంటిమసీ విత్ గాడ్. నేను మోషేను గమనిస్తున్నాను, అబ్రహామును గమనించాను, దానియేలు గమనించాను, దావీదును గమనించాను. వారు దేవునితో కలిగిన ఇంటిమసీని చూస్తే ఒక స్నేహితునితో మాట్లాడినట్లుగా ముఖాముఖిగా మాట్లాడారు. ఎప్పుడు 20 years బ్యాక్, 10 years బ్యాక్, లేకపోతే 15 years బ్యాక్, అనుదినము, ఎవ్రీ డే, ప్రతి దినము దేవునితో వారు ఇంటిమసీని కలిగారు. ప్రతి దినము దేవునితో వాళ్ళు మాట్లాడగలిగారు. ఇలాంటి సన్నిహితమైన జీవితాన్ని జీవిస్తే నీ ద్వారా ఈ సంఘం విస్తరించబడుతుంది. నీ ద్వారా అనేక మంది దేవునితో కనెక్ట్ అవుతారు. నువ్వు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు. పరిచర్య చేసే పరిచారకులారా,
నేను దేవుని మందిరంలో పరిచర్య చేస్తున్నానని సంతోషపడిపోకండి. అదే సమయంలో దానికంటే ఉన్నతముగా దేవునితో వ్యక్తిగత సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి జీవిస్తే నీ పరిచర్య దీవించబడుతుంది. ఘనతను, పేరును, ప్రఖ్యాతను దేవుడు మీకు అనుగ్రహిస్తాడు. ఎంతమంది కోరుకుంటున్నారు, దేవా పరిశుద్ధ జీవితం నా జీవన శైలిగా మారాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మీ కొరకు పవిత్రంగా జీవించాలనుకుంటున్నాను. నా తలంపులలో, నా చూపులలో, నా శరీరం ఉందంతా మీ దేహములతో దేవునిని మహిమపరచుడి అని రాయబడినట్లుగా అలాంటి ఒక హోలీ లైఫ్ నేను జీవించాలనుకుంటున్నాను ప్రభు. యవన ప్రాయంలో, యవన జీవితంలో ఎంత కష్టమో కదా పవిత్రంగా జీవించడం, ఎంత పోరాటమో కదా. దేవుణ్ణి వేడుకుందాం, ఆయన సన్నిధిలో విజ్ఞప్తి చేద్దాం. నీ కొరకు నా శరీరమును, నా ప్రాణాత్మ దేహములు నేను పవిత్రంగా కాపాడుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. నాకు సహాయం చేయి ప్రభు అని అడగగలమా? మహాపరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ దాసురాల ద్వారా మీరు సెలవిచ్చిన ప్రతి మాటను బట్టి వందనాలు. నిజమే, ఉద్యోగం కావాలి, వ్యాపారం కావాలి, పేరు కావాలి, ప్రఖ్యాత కావాలి, ఇంటర్లో పాస్ అవ్వాలి, హోదా కావాలి, ఉన్నతమైన స్థానం కావాలి, బైక్ కావాలి, కారు కావాలి, ఆరోగ్యం కావాలి, ఐశ్వర్యం కావాలని అదే జీవిత గురిగా పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. నేటి క్రైస్తవ సమాజంలో ఈరోజు ఈ మాటలు విన్న వీరందరి జీవితంలో ఇది మొదలుకొని నా దేవుని కొరకు నేను పవిత్రముగాను పరిశుద్ధంగాను నేను జీవించాలి. అలాగ జీవించడం ద్వారా అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా నేను మారాలి. నా ద్వారా ఈ సంఘము విస్తరించబడాలి, దేవుని రాజ్యం విస్తరించబడాలి, ఆయన సంతోషించాలి, ఆయన మహిమపరచబడాలన్న గొప్ప ఆకాంక్షను, ఆలోచనను కలిగి నీ సన్నిధిలో నిలబడి ఉన్న ప్రతి చెల్లాయిని, తమ్ముడిని జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఇది మొదలుకొని పరిశుద్ధంగా జీవించడమే వారి జీవితము గమనముగా, గమ్యముగా, ఆశగా, ఆకాంక్షగా పెట్టుకొని అలాగూ వారు జీవించటం ద్వారా వారికి కలిగే ప్రతి ఉన్నతమైన స్థానమునందు దృష్టి నిలిపి ముందుకు కొనసాగుటకు నాయనా అపరిమితమైన మీ కృపా సామర్థ్యమును వారికి అనుగ్రహించి పవిత్రముగా నీ కొరకు జీవించుటలో ప్రభువా మీ కృపను అనుగ్రహించి మహిమ పొందమని మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. చప్పట్లు కొట్టి దేవుని మహిమపరుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, దట్ వాజ్ అమేజింగ్. ఇప్పుడు యూత్ దూరం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు బయలుదేరవచ్చు. దట్స్ డన్. దీనిలో ప్రైజెస్ గెలిచారు, నేను కింద గేమ్స్ అన్నీ ప్రైజెస్ గెలిచారు కొంతమంది. సో వాళ్ళకి రేపు ఈవినింగ్ ప్రైజెస్ ఇవ్వబడతాయి. ఓకేనా? దూరం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మీరు బయలుదేరచ్చు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ దిస్ యూత్ మీట్. ఇంకా మన సంఘం పిల్లలు వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి కింద ఇంట్లో రూమ్లో అందరు అసెంబ్ల్ అవ్వండి. అబ్బాయిలు, అమ్మాయిలు అందరు కింద అసెంబ్ల్ అవ్వండి. మీడియా టీం మటుకు అట్లానే ఉంటారు వాళ్ళు. సో మిగతా వాళ్ళందరూ కిందకి రండి. పేరెంట్స్ వచ్చారు, వాళ్ళు వస్తున్నారు. సో మీరు అట్లానే మెల్లగా వెళ్ళి కింద ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో వెయిట్ చేయండి. ఓకే, ఈ యూత్లో ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల కోసం వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు, అంటే పిల్లలు గర్భం దాల్చడానికి లేదా పిల్లల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు, ఈ జనరేషన్ యవ్వన